میں کام سے گھر واپس آ رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو کہنے کے بعد میری بہن نے مجھے بتایا کہ میں اپنے والد کے گھر کے کرایہ دار سے بات کروں اور کرائے میں توسیع کے بارے میں گفتگو کروں۔ میرے والدین کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ان کی طرف سے مجھے اور میری بہن کو ایک اپارٹمنٹ یونٹ وراثت میں ملا تھا۔ تب سے ہم نے یہ گھر اپنی بہن کی ہائی اسکول کی دوست زہرا کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ زہرا کی یونیورسٹی کے دنوں سے میری بہن سے دوستی تھی اور اب بھی، جبکہ میری بہن اور اس کے شوہر 3 سال پہلے دوسرے شہر منتقل ہو گئے تھے، وہ دونوں رابطے میں تھیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، ان چند سالوں میں میری بہن نے ہمیشہ زہرا کے ساتھ معاملات طے کیے تھے، پھر اب اس نے یہ کام میرے سپرد کیوں کیا؟ میں نے زہرا کو فون کیا۔ سلام دعا کے بعد جب میں نے کرائے کے بارے میں بات چھیڑی تو اس نے اصرار کیا کہ ہم ذاتی طور پر مل کر بات کریں۔ میں مان گیا اور 2 دن بعد میں اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا نام رضا ہے، میں 23 سال کا ہوں اور مجھے شادی ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیوی پیریسا سے میری ملاقات شادی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ پیریسا بہت خوبصورت تھی اور اس کی یہی خوبصورتی ہماری بیٹی پریا کو بھی ملی تھی۔ میری 3 سالہ بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح دلکش تھی۔ پیریسا اور میری زندگی بظاہر اچھی چل رہی تھی اور میں اپنی زندگی سے مطمئن تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ پیریسا قدرے ٹھنڈے مزاج کی تھی۔ ہماری محبت میں وہ گرمجوشی نہیں تھی جو میں چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ میں بہت جذباتی ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارے رشتے میں مزید گرمجوشی ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہماری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد بھی قائم رہا، لیکن اس نے میری زندگی کو تھکا نہیں دیا اور نہ ہی پیریسا میں میری دلچسپی کم ہوئی۔ حمل کے بعد میری بہن کی تقلید میں پیریسا نے میرے مخالفت کے باوجود اپنے جسم کا مجسمہ بنوایا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی اور اس کی دلکشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ پیار میں ہمیشہ کی طرح سرد، ماہر تھی اور اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کے باوجود میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے کبھی اسے دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک شکاری ہوں اور شکار میرے سامنے ہے، لیکن اسے پکڑنے کی اجازت نہیں۔ دن آیا اور میں زہرا کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں نے زہرا کو فون کیا تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ وہ کچھ دیر لیٹ ہو جائے گی، چونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور بالآخر زہرا اپنے 3 سالہ بیٹے کو گود میں لیے وہاں پہنچی۔ اس نے مجھے گھر میں بلایا، ہم اندر داخل ہوئے اور زہرا نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ میں پچھلے چند سالوں کی یادوں میں کھو گیا، جب میرے والدین زندہ تھے اور ہم اس گھر میں اکثر آتے جاتے تھے۔ زہرا کی آواز نے مجھے حال میں واپس لایا۔ زہرا نے تنگ آفس پینٹس اینڈ کوٹ پہن رکھی تھی جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ کام سے واپس آئی تھی۔ وہ میری بہن جیسی لگ رہی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ میں نے اسے کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ آخری بار میں نے اسے اپنی بہن کی شادی پر دیکھا تھا جب وہ اپنے منگیتر کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا چہرہ عام تھا اور اس کے قد میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن اس کا چہرہ پہلے سے کچھ زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ زہرا نے مجھے پھل پیش کیے۔ تھوڑی دیر کی رسمی بات چیت کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، پیریسا کیسی ہے؟ میں نے شکریہ ادا کیا اور جب میں نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ رضا، سچ پوچھیں تو میں نے آپ کو ذاتی طور پر آنے کو کہا تھا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے۔ محسن، میرا شوہر 1 سال پہلے مجھے اور ہمارے بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا مانی؟ وہ کہاں گیا؟ 1 سال پہلے اس نے کہا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ترکی جا رہا ہے تاکہ کپڑے خریدے، لیکن 1 مہینے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ جرمنی پہنچ گیا ہے اور وہاں پناہ گزین بننا چاہتا ہے۔
उसने मेरे और हमारे बेटे के बारे में बालकुल नहीं सोचा। जहरा का गुस्सा उभर आया और वो जज्बाती हो गई। 1 साल से मैं अपने वालिद के साथ रह रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। मेरे पास कोई नहीं है और करने को कुछ नहीं है। मैं अपने घर, वल्वों और दोस्तों से कुछ कहने में शर्मिंदा हूँ। 1 साल से मैं सिर्फ जिंदगी गुजारने के अखराजात अदा करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रही हूँ। मैं सुबह से दोपहर तक काम करती हूँ, फिर अपने बेटे को किंडरगार्टन से लेने जाती हूँ। मेरे पास ना तफरीह है ना आराम। वो फूट फूट कर रोने लगी। महसिन का क्या है? क्या वो वापस नहीं आना चाहता? मुझे नहीं मालूम। वो कहता है कि वो हमें वहाँ ले जाना चाहता है, लेकिन उसने 1 साल से हमें एक पैसा नहीं भेजा। वो सिर्फ पूछता है कि लड़का कैसा है। मुझे उस पर अफसोस हुआ। मैंने उसे पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन वो रोते रोते थक गई थी। मैंने उसे अपने बाजुओं में ले लिया और वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत एक तवील अरसे से अकेली थी और उसने अपना गम मेरे साथ बांट लिया था। जब वो पुरसकून हो गई तो मैंने उसे अपने से अलग किया और मैं सोफे पर वापस बैठ गया। कुछ दिनों बाद मैंने जहरा से दोबारा मुलाकात की। ये एक गैर इरादी कदम था, जैसे कोई नादीदा ताकत मुझे खींच रही हो। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो मेरे लिए एक फिरार था, पेरिसा की बेहिसी से, अपनी ही नाकामियों से। मगर जब जहरा एबर्टाबाद वापस चली गई तो हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। न कोई पैगाम, न कोई वजाहत, बस खामोशी। वो बाथरूम से वापस आई तो मेरी तरफ देखकर बोली, ये सब मेरे काबू से बाहर था। मैं थक चुकी हूँ रज़ा। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। फिक्र मत करो, किराए का मुआमला मैं संभाल लूँगा। रज़िया को कुछ नहीं बताऊँगा। जहरा ने सर झटका। नहीं, मैंने ये सब बहाने के लिए नहीं कहा। बस मैंने तवील अरसे से किसी से बात नहीं की थी। उसकी आवाज़ में अकेलापन का बोझ था। मेरे सब रिश्ते एबर्टाबाद में हैं। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। सिर्फ 2 महीने, फिर सब खत्म। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर मेरे दिल में एक कहलिश थी। ये औरत जो अपने बेटे के साथ जद्दोजहद कर रही थी, क्यों अपने ही खानदान से दूर हो गई? क्या हम सब अपनी जिंदगियों को जहन्नम बनाकर रख देते हैं? रात को जब जहरा का पैगाम आया तो मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर उसके अल्फाज मेरी नींद उड़ा गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई मदद नहीं कर सकता। 1 हफ्ते बाद उसने मुझे अपने बेटे की सालगिरह पर बुलाया। पैगाम के आखिर में लिखा था, पेरिसा को मत बताना। यह जुमला मेरे लिए एक इशारा था, या शायद एक आजमाइश। सालगिरह की तकरीब में मैंने जहरा के बेटे को कंट्रोल कार दी। वो खुशी से सच्छल पड़ा। जहरा ने हल्की नीली टी-शर्ट पहन रखी थी और उसका मुस्कुराहट मसनूई लग रही थी। खाने के बाद जब उसने बेटे को सुलाने के लिए उठाया तो मेरा दिल धड़क रहा था। वो लौटी तो चाय का कप मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, तुम्हें जाने की जल्दी है। खामोशी ने हुआ को भारी कर दिया। हम दोनों जानते थे कि हम किस कुनवे के किनारे खड़े हैं। मैंने कहा, शुक्रिया, रात बेहद अच्छी गुजरी। उसने सर झुका लिया। तुम वाकई चले जाओगे? ये लम्हा वह था जब हुआ बदली। वह लम्हा हुआ के एक तेज झोंके की तरह आया, जैसे दोनों के दरमियान की खामोशी ने अचानक अपना पर्दा चाक कर दिया हो। हमारी सांसों की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगें और मैंने महसूस किया जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार खो दिए हो। वो नीचे और उसने रोल समोसा मुंह में लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। पेरिसा का ख्याल ज़हन मैं कूद गया। वह सर्द चाय की तरह थी जिसकी गर्मी कभी मेरे तक नहीं पहुंची, मगर यहाँ हर चीज़ आग की तरह थी। जहरा की सांसों की गर्मी, उसके होंठों की लर्जिश, ये सब मेरी नाकामियों का मुर्सिया था। सारा केचप उसकी मुंह पर गिर गया। फिर वह बाथरूम में चली गई। उसने पंजाबी शलवार कमीज पहन रखी थी।
जिसकी बगल की खुशबू मुझे मदहोश कर रहे थे। चंद मिनट के बाद वह मुंह धोकर बाथरूम से वापस आई तो उसका जिस्म आगे वह बिल्कुल साफ, बहुत साफ। कुछ देर बाद जब हम दोनों खामोशी से उठे, जहरा ने खिड़की की तरफ देखा जहां बाहर की रात हमारे अंदर के तूफान से बेखबर थी। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा मगर वह ज्वालामुखी की तरह गर्म थे। शायद हम दोनों अपने आप से दूर हो चुके थे। फिर उसने मुझे बेडरूम में ले गया और अंदर कुंडी लगा दी और कही कि अब तुम्हारी बारी है। फिर उसने डब्बे से अपना समोसा निकाला। शायद सालों से वह डब्बे में बंद थी। तो फिर मैंने समोसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घंटों बाद उसने कही, शुक्रिया रीज़ा जान, मगर उसकी आवाज़ में एक खोखलापन था। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा ज़हन अभी तक उस लम्हे में उटका हुआ था जब उसने मेरे कान में कहा था कि मैंने ज़िंदगी भर ऐसा रोल समोसा नहीं खाई थी। रात गए। जब मैं घर वापस आया तो पीरीसा सो चुकी थी। उसका चेहरा चांदनी में डूबा हुआ था, खूबसूरत